يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، ما آخر کس چیز نے، غرک تجھے دھوکہ دیا ہے، بربک تیرے رب کے بارے میں، الکریم جو بہت کریم ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک، الذی جس نے خلقک پیدا کیا ہے تجھے، فسواک پھر تجھے سوارا، درست کیا، فعدلک اور ایسا متناسب بنایا کہ تیرے اعضاء اپنی اپنی جگہ پر رکھ دیے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، فی ای صورت ما جیسی بھی شکل و صورت میں، شاء چاہا، رکبک جوڑ کر تجھے تیار کیا، کلا بل تکذبون بالدین، کلا ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے، تکذبون بالدین، تکذبون جھٹلاتے ہو تم، بالدین جزا اور سزا کے دن کو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، وَإِنَّ حالانکہ بے شک، علیکم تم پر مقرر کیے ہیں، لحافظین نگرانی کرنے والے، کرامن کاتبین، کرامن بہت معزز، کاتبین لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، یعلمون جانتے ہیں وہ، ما جو کچھ تفعلون کرتے ہو تم۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان کو اللہ نے مخاطب کیا اور پھر ارشاد گرامی یہ فرمایا کہ میرے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں، ان انسانوں سے متوجہ ہو کر بات کریں، ان سے دریافت کریں، یا ایھا الانسان، اے انسانوں، ما غرک تمہیں کس نے غافل کر دیا، ما غرک آخر کس چیز نے، غرک دھوکے میں ڈال دیا تمہیں، کس ذات کے بارے میں تمہیں دھوکے میں ڈالا، بربک الکریم، ارشاد کا انداز کریں، بربی کا کہا ہے، بربکم نہیں کہا، تم اپنے رب کریم سے دور ہو، یہ نہیں فرمایا، بربی کا تیرا رب، اور اس میں سارے خطاب کے ہیں، سارے حکم، ما غرک اس میں بھی آخر میں کاف آیا ہے،
یہ کاف کا معنی ہے تیرا یا تجھے. یہ جو آخر میں کاف ہے نا، ما غرک بربک، یہ وحدت کے لیے ہے. تیرے متعلق تو کیوں غافل ہوا، تیری غفلت کا سبب کیا ہوا؟ سب کی غفلت بیان نہیں کی، قرآن رہتی دنیا تک کے لیے باقی، لیکن خطاب ایک ایک کو کر کے کیا. کیوں؟ جب بات میری ہوگی میں اپنی بات کو اپنی سمجھوں گا، جب دکھ میرا ہوگا میں اپنے دکھ کو اپنا سمجھوں گا، جب میری عزت پر حرف آئے گا میں اپنی عزت کو اپنی سمجھوں گا، جب میرے خاندان کی بات ہوگی پھر میں اپنے خاندان کی بات سمجھوں گا، اپنی ذات کی نہیں سمجھوں گا. اس میں خاندان کو لے کر چلتا ہے. بس اللہ حاضر قیاس، اس پر بہت سی اور باتیں کہی جا سکتی ہے، وقت کم ہے، بس اسی پر آپ غور کر لیں. ما غرک، تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ دھوکے میں ڈالنے کا سبب تیرا کیا ہے؟ ما غرک، کس نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ بربک، تیرے رب کے بارے میں. اور رب کون ہے؟ الکریم، جو بہت زیادہ کرم کرنے والا. سبحان اللہ. یا یوں کہہ لو جس کا کرم کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں. ہماری زندگیاں ختم ہوگی، زندگی کی بساط تو نپٹے گی، موت تو آئے گی، موت کے بعد پھر اس کا کرم جاری ہے. پھر اس کے بعد پھر اٹھیں گے، پھر میدان محشر ہے، پھر بھی اس کا کرم جاری ہے. پچھلے دنوں سورۃ آل عمران کے آخری رکوع کی چند آیات کی میں نے تشریح کی. اس کے مطابق میں نے حدیث بیان کی. قیامت کے دن آواز لگائی جائے گی، غیبی آواز آئے گی، پھر وہ سامنے آ جائیں گے فرشتے ہوں گے. اولو الالباب کون ہیں؟ کہاں ہے وہ؟ چلے آؤ. وہ آواز اتنی تیز ہوگی جہاں جو ہوگا وہ سوار کی طرف خود بخود کھینچا چلا ہے. اور عربی میں اولو الالباب کہتے ہیں عقل مند کو، بیوقوف کو نہیں کہتے، عقل مند کو کہتے. جب وہ آ جائیں گے وہ فرشتہ ان کو ساتھ لے کر چلے گا، آؤ چلے. ایک جھنڈا ہوگا اس فرشتے کے ہاتھ میں، وہ سارے اولو الالباب اس کے پیچھے پیچھے ہوگا. جنت کے دروازے کے سامنے لے جا کر دروازہ کھلنے کا حکم ہوگا جنت میں داخل. وہ پریشان حیران ہو گئے، سنتے تھے میدان حشر میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، منصرات سے گزرنا ہے، پسینے میں غرق ہوں گے، حشر برا ہو جائے گا، بہت کچھ ہونا. وہ کہاں گیا سارے کا سارا؟ انہیں بتایا جائے گا تم عقل مند تھے، تمہارا رشتہ اللہ سے نہیں ٹوٹا، رسول سے نہیں ٹوٹا علیہ السلام. اپنے اپنے زمانے میں جس رسول سے بھی رشتہ ہوتا. تمہارا رشتہ انبیاء کے بعد اصحاب سے نہیں ٹوٹا علیہم الرضوان. تمہارا رشتہ اہل بیت سے نہیں ٹوٹا. اس کے بعد تمہارا رشتہ اولیاء کرام سے نہیں ٹوٹا. تم تو بڑے عقلمند تھے، اللہ کے ساتھ تم نے جرانہ رکھا، نبی کی بات تم مانتے رہے. چلو آج جنت میں سیدھے چلے جاؤ بس. سبحان اللہ. تم پر کوئی بات پرس آج نہیں ہے، تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، تم سے کوئی سوال نہیں، جاؤ بس. تو اور فرمائیے رب کا کرم اب تو سمجھ آیا ہوگا نا کہ اللہ کتنے کریم ہے. ایک حدیث میں اور بھی آتا ہے رمضان سے متعلق کہ بہت سے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں دسترخوان لگا ہوگا، اچھے کھانے ہوں گے، خوب کھا رہے ہوں گے، لوگ پاس سے گزریں گے، وہ سامنے سے پہچانے گا، اور فلاں فلاں بن فلاں، سلام علیکم، مجھے تو جانتا ہے نا، میں تیرے محلے والوں کو فلاں ہوں، میں تیری برادری میں سے، تیرے خاندان میں سے تیرا لگتا ہوں، تیرے ساتھ میرا رشتہ ناتا بھی ہے، تیرے ساتھ ہمارے مناسب میں تھے، دوستانہ تھا. یعنی جس طرح کا کوئی ہوگا اس طرح کی بات ہوگی. یار وہ کیسی بات ہوگی اس ہولناک حالات میں جب سارے پسینے
इलाज कर लो, हमारा तो हाल अच्छा नहीं है, पीने को पानी नहीं है, खाने को तो क्या होना। एक आवाज आएगी, बताया जाएगा ये वो लोग हैं जो दुनिया में अल्लाह के लिए रोजा रखते थे, फाका मरते थे, दिन भर प्यासे रहते थे। आज इनकी दावत का वक्त है, आ जाओ तुम खाओ दावत, बाकियों से हिसाब करते हैं। ये खाने से फारिग हो गए तो हुक्म होगा जन्नत चले जाओ। यार सोचते तो हम बहुत कुछ थे, मैदान हशर वो वक़्त उनका अल्लाह थोड़ी सी वक़्त में समेट देंगे, वो लंबा वक़्त थोड़ी सी वक़्त में समेट देंगे और हुक्म होगा जन्नत में चले जाओ, तो छुट्टी है। कुछ ने पूछा तो कुछ भी नहीं गया, बताया भी कुछ नहीं गया, इम्तिहान भी कुछ न हुआ। क्यों हदीस में आता जब वहां पहुंचे सबसे पहला सवाल मैदान हशर में यही होगा, अव्वली कोशिश नमाज बोल, बता पहला सवाल ये नमाज पढ़ी थी कि नहीं। ये नहीं पूछा तो मुसलमान था कि नहीं, क्यों मैदान माशर में सवाल जवाब है ही मुसलमानों से, काफिर से तो कोई सवाल जवाब ही नहीं, उसका कैसा सवाल कैसा जवाब। तो अब और कीजिए अल्लाह के काम का, करीम तुझे किस चीज ने धोखा दिया है, तेरे रब के बारे में तो बहुत ही करीम है। और जब ये अलिफ लाम आ जाता है ना किसी नाम के साथ, फिर बहुत से कर्म की तरफ तवज्जो जाती है, वो बहुत ही करीब है, मुबालगा हो गया, बहुत ही करीब है, बहुत ही करीब, बहुत ही ज्यादा करीब है। किसी के दुश्मन के बारे में बताया जाए ना, जिसके साथ तेरी दुश्मनी है तो लड़ पड़ा है, मतलब बड़ा ही करीब है, बड़ा ही करीब है, बड़ा ही करीब है, तो वहां जा तो सही एक बार। तो आपका क्या ख्याल है, उधर से वक्त तैयार हो जाएगा। अगर उसको बता दिया कि वो जल्लाद है जल्लाद, तो ये मालूम नहीं जिम्मा कर देगा तो जाते ही जाना भी होगा, मैं नहीं जाता, हौसला नहीं ना बढ़ता। तो रब कौन है, करीम है, और रब मेरा माँ मर्रे के मेरे बिगल करी, तुझे तेरे रब से किसने गाफिल कर दिया, किसने धोखे में तुझे डाल दिया। अल्लादी खाला का, अल्लादी जिसने खाला का पैदा किया तुझको, सबकी बात नहीं की, पैदा तो सारा अल्लाह ने किया, कौन सी चीज है जो अल्लाह ने नहीं पैदा की। हमारा बाप अल्लाह ने पैदा किया, और एक जगह पर इरशाद फरमाया पहले से बारे में, या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। या अय्युहन्नास लोगो इन्ना खलक़नाकुम, मैंने पैदा किया तुमको, खलक़ वहां नहीं फरमाया, वहां खलक़कुम फरमाया, मैंने पैदा किया तुमको। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम, हमने पैदा किया तुमको। अगर फिर भी ख्याल तुम्हें नहीं आया, अगली बात भी बता देता हूँ, तुम्हारे बाप दादे को भी मैंने ही पैदा किया। या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले को भी मैंने बनाया। क्या मतलब, तेरा अपने ऊपर ख्याल नहीं ना आता कि मुझ पर एहसान हुआ, तो मेरे अपने बाप दादे की तरफ दे रहे, वो भी अल्लाह ने बनाया हुआ। अब तो शर्म आनी चाहिए ना, मतलब ये है कि अब तो मेरे बंदे को मेरा ख्याल आएगा ही ना कि मेरे बाप दादे भी उसी ने बनाया, अच्छा वो तो फिर बड़ा मेहरबान, बड़ा कारीगर है। तो इसलिए यहाँ मुतवज्जे कि अल्लाज़ी खलक़का, वो ज़ात जिसने खलक किया है तुझको, खलक़का पैदा किया है तुझको। खलक के माने हैं पैदा करने के, बनाने के, तख्लीक करने के। ये काफ आखिर का मैंने पहले बता ही दिया, तेरी बात है, हर एक को मुखातिब किया। जब जब आप पढ़ेंगे मैं खुद ही समझ जाऊंगा, जब मैं पढ़ूंगा फिर आप भी समझ जाएंगे। खलक़का फसव्वाका फअदलक, फिर दुरुस्त किया, फसव्वाका फिर दुरुस्त किया, फअदलक और बड़े मुतनासिब तरीके से हर चीज को उसकी जगह पर रखा। आंख होती यहाँ टटने में, फिर क्या करते, यूं देखते, आंख होती घुटने में, हर जगह घुटना बचाते फिरते,
आंख होती कोनी में, मुसीबत खड़ी हो जाती, कोनी को कहाँ कहाँ बचाते, हाथ होती हथेली में, किस तरह धोए खाना जो खाना, हाथ होती पेशानी पर, हुक्म होता नमाज का, या मास्टर हुक्म देता नाक से जमीन पर लगाओ सतरें। हमारे जमाने में तो मास्टर टीचर लगवाते थे, अब तो कोई बेचारा पूछने वाला शायद पता नहीं कोई रहा करने का नहीं, उसको कल नाक नाल लगी रहा और करेगा कि नहीं, अब तो कोई कहते हैं नहीं। तो अगर पेशानी पर होता, अगर नाक पर आंख हो तो फिर क्या करते बताओ, अगर कोई राह नहीं रहा। अगर कान पर आंख होती तो कहाँ जाते, कादिर तो अल्लाह है। सिफारिश किसने करनी थी, अल्लाह मेरे बेटे की जो आंख है इसको इसकी जगह पर कर दे, किसी ने कहना था सिवाय रोने के और कोई चारा काम। मालूम हुआ फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकबक, फी अय्यि सूरतिन मा, जैसी भी शक्ल सूरत में, शाअ चाहा, जिस तरह मर्जी हुई मालिक की, शाअ के माने चाहने के, जिस तरह उसको पसंद आया, जिस तरह अल्लाह के दिल में आया, जैसे अल्लाह के दिल में आया, जैसा चाहा, रखा भागा जोड़कर तैयार कर दिया तुझे, जैसा चाहा जोड़कर तैयार कर दिया। आपने किस्सस में पढ़ा होगा, बहुत से लोगों की शक्लें बदली होती हैं, वो बेचारे घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। बहुत से खूबसूरत बच्चे होते हैं, हर आदमी चूमता चाटता फिरता है। बाजार में कोई जवान खड़ा हो, भाई माशाल्लाह बहुत सोना बड़ा खूबसूरत जवान है, हर एक को पसंद आता। तो कारीगरी किसकी है, माँ बाप ने बनाया, कहीं फूफी बनाया गई थी कि दादा बनाया गया था, पहले तो अल्लाह ने किया और जैसा चाहा नजर ओवर उस पर फेर दिया। कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, हरगिज़ नहीं, बल्कि असल बात यह है तुकज़्ज़िबून, झुठलाते हो तुम, बिद्दीन, जज़ा और सजा के दिन को। और याद रखो व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, उस ज़ात आली ने व इन्ना अलैकुम, हालांकि बेशक तुम पर मुकर्रर हैं, लहाफ़िज़ीन, निगरानी करने वाले। उन निगरानी करने वालों को कहते हैं किरामन कातिबीन। किरामन के माना है मुअज़्ज़ज़, मुहतरम, इज्जत वाले। कातिब कहते हैं जो लिखने वाला हो, वो है कि हर बात जो मुंह से निकली वो लिखते हैं, जो दिल में है वो अल्लाह जानता। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, जो दिल के राज है वो मैं जानता हूँ, मेरे इल्म में है। यालम मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहम, जो तुम्हारे पीछे वो भी मेरे इल्म में, अल्लाह फरमाते हैं। जो तुम्हारे आगे है वो भी मेरे इल्म में है। ये न समझना पीछे वाले तुमने छुपा रखा, बरादरी से छुपेगा, खानदान से छुपेगा, पीर से भी हो सकता है छुपा ले, बाप से भी छुपा ले, बरादरी से भी छुपा ले, मगर मालिक से कहाँ छुपाएगा। यहाँ तो फरिश्ते ईमान नहीं, वो तो फिर मालिक है। यालमूना मा तफ़अलून, यालमूना, जानते हैं वो, मा तफ़अलून, जो कुछ करते हो तुम। जानते तो अल्लाह पहले से ही है, अल्लाह ताला को पहले इल्म नहीं था। फरिश्तों से गवाही लेनी है, तुम बताओ तुमने क्या देखा, फैसला गवाही पर होगा। एक हदीस में आता, कोई गुनाहगार मर जाता है, लोग कहते हैं आदमी तो बहुत अच्छा था, बड़ा नेक आदमी था, हमने कोई बुराई इसकी नहीं सुनी है, कोई नहीं इसमें देखा, सुना नहीं किसी से। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं बंदे की अंदर की बात तो मेरे इल्म में है, मैं जानता हूँ। जो मेरे बंदों ने गवाही दी ना कि बंदा बहुत अच्छा था, जाओ बस इसका खाता साफ, लिख दो इसको जन्नतियों में नाम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नेकी की तौफीक दे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।